जमहूरीयत यकीन रखते हैं कि साडे संविधान ने ऑर्डीनेंस जारी करने का अधिकार दिता है केंद्र सरकार को या सूबिया सरकारों को, पर उस हालत दिता है जिहड़ी हालत दे विच एमरजेंसी हालात हो, पार्लीमेंट का या विधान सभा का सैशन ना चल रहा हो, उस खास हालात के एक कानून बनाना चाहते हो कि जो बहुत जरूरी है तो तुम आर्डीनेंस जारी कर सकते हो। तो मन्निया जा रहा है कि जो खेती के फसलों की मंडी नाल संबंधित आर्डीनेंस ने, ये यहो जी कि जरूरत सी, ना तो कोई जंग लगी है, ना कोई यहो जिहा माहौल देश च इसलिए लोग तो सगों अंदर बड़े बैठे ने कोरोना करके, कोई यहो जी एमरजेंसी किहड़ी सी जिहदे करके ऑर्डीनेंस जारी करने पे वो पिछे इस करके लगता कि यह गैर जमहूरी है तो ये पिछे बदनीति है। बदनीति का मतलब यही है कि लोग कोरोना करके अंदर ने, हुण इहनूं आपां लागू कर सकते हैं तो ऊँ शायद रौला ज़्यादा पैण की संभावना हो सकती है आम माहौल के विच। ते दूजी गल ये है जिहदे च पंजाब दीआं खास तौर पर पार्टियां उलझियां होईयां ने ते इन्हां आर्डीनेंसां तो लैके अमरिंदर सिंह नूं ये लगन लग गया है कि पंजाब च बिल्कुल बिना कीते अपने हथ गेम आ गई, आपां अगली इलैक्शन भी जित सकते हैं, ये आधार पर थोड़ा जिहा इन्हां दा विरोध करो। अकाली क्योंकि जिहड़े पंथक पार्टी कहाउंदी सी जां किसानां दी हतैसी कहाउंदी सी, वो एजेंडे के उल्ट स्टैंड लै चुकी है, एजेंडे के पक्ष च लै चुकी है, आर्डीनेंस के केंद्र सरकार के पक्ष च लै चुकी है, मतलब पंजाब के उल्ट लै चुकी। तो वो बुनियादी एक धिर सी जिहड़ी लड़ना चाहती सी, पाले ने परले पासे चली गई, तो इसे करके उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग सदी। ऑल पार्टी मीटिंग सबनों कहना पिया ठीक है जी, जिन्नियां बाकी दे धिरां ने होर, फिर किसान यूनियन की मीटिंग सदी, वो भी कहना पिया ठीक है जी, असीं तुहाडे नाल आ, प्रधानमंत्री तो टाइम लो, आपां मिल के चल सकते हैं, गल कर सकते हैं। तो वो सारा जिहड़ा सियासत के जिहड़े समीकरण ने वो बदल गए पंजाब च लगभग पूरी तरह पहली बार, जिहड़े स्पष्ट रूप में जिहड़ी पार्टी फैडरलिज्म की गल करती सी, जिहड़ी पार्टी आनंदपुर साहब के मते की गल करती सी, जिहड़े राज्यां नूं वध अधिकार दे वो दूजे पासे खड़ गए, जिहड़े राज्यां दे अधिकार घटाउंदे ने ते किसानी के खिलाफ है, तो जिहड़ियां पार्टियां फैडरलिज्म के खिलाफ सी किसी ना किसी रूप के वो दूजे पासे खड़ियां होंदियां, चाहे उन्होंने स्टेट यूनिट है ये खिलाफ खड़ा नजर आ रहा। ये पोलिटिकल एक साढ़े सामने दिखाई दे रहा नतीजा है जिस साइड का, और किसानों दी जथेबंदियों चो शायद यही जी कोई किसान जथेबंदी नहीं है जिन्हें ये पक्ष स्टैंड लिया हो, वो लगभग सारिया ये विरोध दे विच, और अकाली बीजेपी तो बिना सारिया सियासी धिरां भी लगभग ये खिलाफ ही। बौद्धिक तबके चो केवल सरदारा सिंह जौहल उन्होंने तो बिना शायद बाकी किसी इंटलैक्चुअल या किसी अर्थशास्त्री या वह मैं नहीं देखा कि किसी ने स्टैंड ये पक्ष लिया। नैशनल लैवल पर पक्ष है ने कई बड़े नाम भी ने जिहड़े इन्हां दे सपोर्टर ने, अशोक गुलाटी वर्गे अर्थशास्त्री या सरजीत भल्ला वर्गे। वैसे सरजीत भल्ला ने अजे तक लिखा नहीं है कुछ, पर कुछ जोगिंदर यादव करके विच विचाले भी हो गए जिहड़े कहते हैं वो आर्डीनेंस तो ठीक ने पर लगता किसानों का फायदा नहीं होएगा, तो जे ठीक है तो किसानों का फायदा क्यों नहीं होएगा, ये भी तो सवाल डिस्कस करने वाले ने। मतलब होर पासे एक विच विचाले का स्टैंड है जिहड़ा नहीं लिया जा रहा उस इस करके ये जो सब तो बड़ी गल एक गल है, पहला इन्हों की टैक्नीकलिटी भी समझनी चाहिए, इन्हों के पॉइंट समझने चाहिए ने जो जोड़े लोगों ने काम करना जाके या उन्होंने दसना है भी भाई ये की गल है। परसों भी जौहल साहब का एक आर्टिकल अपने स्पष्टीकरण के रूप में अजीत च आया कि मैं इनू क्यों कह रहा इस पत्र के उत्ते, पर मेरा ख्याल उन्होंने गल कि वजन नहीं देख रहे लोग जोड़े भी इस पर गल करते हैं कि वो नहीं पसंद। सब तो पहली गल जेकर असीं ये देखते हैं एक एक करके भी इसका विश्लेषण करते हैं। मेन समस्या किसानी की है मंडीकरण की, बाकी फसलों की जे मंडी नाल संबंधित आप कानून में देखते हैं कहते वो यही ने कि किसान आज़ाद करता है मंडी च, हुण उहदे च जकड़ नहीं, कोई इक्को मंडी च जरूरी नहीं वो सरकारी मंडी च जाए तो हुण किते भी बेच सकता अपनी फसल जाके, पर इहदे पिछे
ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੰਡੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਸੰਬੰਧੀ। 2003 ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਆੜਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੋਧਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ 2003 ਦੇ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਐਕਟ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਟ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਤੇ 2017 ਦੇ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 14.5% ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ 14.5% ਕੀ ਸੀ? 5% ਵੈਟ ਸੀ, 3% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਸ ਸੀ, 2.5% ਆੜਤ ਸੀ, 2% ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੀ, ਤੇ 2% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸੀ। 8% ਉਡਾਤਾ GST ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ GST 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਸ ਔਰ ਵੈਟ 8% ਉੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ GST 'ਚ? ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ 5 ਸਾਲ 2022 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
मतलब ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਗੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 14.5% ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੇ 6.5% ਰਹਿ ਗਿਆ। 6.5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਲੋਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੇ ਉਹ 73,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 59,000 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ 13-14,000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਟਰਮ ਲੋਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੋਨ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ 1% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਸੈਸ ਲਾਤਾ ਤੇ 1% ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4700 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ 8.5% ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, 2.5% ਆੜ ਤੋਂ 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਜੇ 1850 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ, ਤੇ 8.5% ਉਹਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160-165 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ 1-2 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੁਕਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਠੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਹ 2.5% ਦੀ ਬਜਾਏ 1% ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹ 1% 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ ਤਾਂ 2.5% ਟੋਟਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਲ 1-2 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ MSP ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਗਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਦਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਗਦਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਓਵਰਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੰਨੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਇੰਨੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਪਾ ਦੂਗਾ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਬਨਾਵਟੀ ਅਕਾਲ ਉਹਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ
कि तू जिन्ना मर्जी रख सकदा, तेरे ते लिमिट कोई नहीं। वो कानूनी तौर पर वाजिब होएगी वो गल कि मेरे को पिया मैं नहीं देना यार, मेरा माल है, मैं नहीं खड़क दिंदा, मैं तुसीं जो करना कर लो, मेरी है ना, मैं खरीदी है। कानून मैनू कहता कि मैं रखी हुई है, मैं चीनी खरीद ली है, मैं यार कोई भी होर चीज़ दालां खरीद के रख लिया ने, मैं जो चीज़ खरीद के रख ली मैं नहीं दिंदा मार्केट, मैं बेचनी नहीं है। तो कानून तुसीं कोर्ट कित्थे की जाके करोगे? कोई कोर्ट नहीं, कोई सरकार नहीं, कानूनी तौर पर कुछ नहीं करता। हुण तक है कि अजे भी लोग बनौटी काल पाउंदे ने, पर हुण क्योंकि कानून बनिया उत्ते छापा मारिया जा सकता है, उहदी स्टोर जबरदस्ती बाहर मैदान दुकानां ते लिआंदा जा सकता समान। इस तो बाद जब तुसीं कानून ही बदलता तां किवें लिआंदा जा सकेगा कोई चीज़। और इहदे लई कंज्यूमर नूं भी, आम बंदे नूं जिहड़ा बंदा है ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, शायद लोगों को लगता ना शायद इस तरीके के सस्ता अनाज में सस्ता मिल जूगा, वो बल्कि उदू खतरनाक माहौल के चला जाएगा जी चीज़ उस पास। और एक अगली गल ये है भी, एक होर डिबेट का सवाल है कि MSP जाएगी या नहीं जाएगी इस मंडी के ढांचे के नाल। MSP इस करके जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट खरीद की गारंटी चो निकलना चाहती है। MSP 23 फसलों की अनाउंस होनी है, केवल 2 फसलों नहीं 3 फसलों जिहड़ियां ने, वो 2 फसलों तो कणक ते झोना खरीददी है भी इसकी गारंटी है। किसान रौला पाउंदा भी दाणा दाणा खरीदण दी तुहाडी कमिटमेंट है, तुसीं खरीदो, तो उन्होंने खरीदनी पैंदी है इस गल ते। बाकी दियां जिहड़ियां 21 फसलों ने, 20 फसलों नालों गन्ना एक तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ते लैके जाते हैं, वो भी इन्ने पे रेट देंगे, तो वो रेट मिलता गन्ने दे विच जो भी है। वो अगला सवाल है उसका कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का की बनता है उस। बाकी का नहीं। इस मैं जॉब साहब का पढ़िया एक फेसबुक से वो दिता होया कि जी तुहानूं MSP तो सरकार भज नहीं सकती क्योंकि फसल तो पहला अनाउंस होती है, इस करके मैं सारे लोक लहर वाले अपने की है जी संस्था उन्होंने सदा देना कि डिप्टी कमिश्नर को मंग पत्र दो, मक्की 700 क्यों बिक रही है जेकर 1850 रेट है। पर पिछले 40 साल जौहर साहब या उन्होंने वर्गे सारे उस अप्रोच के बंदे को पता नहीं लगे भी तो कदे भी MSP नहीं बिकी बाकी फसल। MSP तो केवल वही बिकी है जी गौरमेंट परचेज करती रही है, दूजी तो अज तक ही नहीं बिकी। अज तक कोई अंदोलन क्यों नहीं होया MSP के खरीदण का, DCA को मंग पत्र आता या बाकी चीज़ों का। तो जो कणक झोने की MSP के खरीद चों गौरमेंट वापस चली गई तो उन्हें केवल उन्ना खरीदिया जिन्ना उन्होंने जनतक वंड प्रणाली राही राशन राइट टू फूड के अधिकार च लेना जरूरी है, तो बाकी वो नहीं खरीदेगी। खुली मंडी च खरीदना है तो खुली मंडी च गलत आएगा तो कोई खरीददार होगा नहीं होएगा। और जे वो कह रहे हैं कि खरीददार असी बहुता खरीद रहे हैं, सगों तुहानूं रेट ज़्यादा दे रहे हैं। जो गडकरी कहता कि सूबे दे विच भी मंडी च उदों रेट घट है, इंटरनेशनल मार्केट च भी रेट उदों घट है। इहदे नाल आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, MSP असीं बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उधर जाओ CACP दी जिहड़ा कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस, जिहड़ा खेती फसलों का मुल निर्धारित करता है, ਉਹਦੀਆਂ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट लगी है वो ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ है। एक तो पूरी खरीद बंद करो, केवल उन्नी खरीदो जिन्नी तुहानूं जनतक वंड प्रणाली चाहिए। वो रिपोर्ट मैनूं लगदा जौहर साहब समेत जो बाकी ने नहीं पढ़ी, बाकी सपोर्टरां ने जौहर साहब नूं पढ़नी पेगी, पढ़नी चाहिए होगी। और दूजी गल वो ये कह रही है वही जी वो रिपोर्ट है 243 पन्ने ने, इन्ने उन्हें खराब किए हैं, मेरे ख्याल लोगों से लागू करने लिए किए होंगे किसी न किसी रूप के। दूजी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म से फौरी जगह जाण की गल है। तीजी वो 1955 का एक्ट अमेंड करके जखीरे नूं पूरी गल करती है। तो इदों भी अगे जिहड़ा ये पैटर्न चलता है वो सारे संकेत यही ने कि MSP जा रहा है। तो एक होर लॉजिक है कि MSP किवें जा रही है जो दूजे एक्ट नूं नाल देखांगे। देश के किसी भी किसान नूं अनाज भी किते भी लिजाण का हक है, बाकी फसलों पहले ही हक सी। जदों जनता पार्टी 77 च बनी उदों तो लैके बाकी कोई भी फसल कित्थे भी बेचो कोई फर्क नहीं सी, केवल कणक झोने ते रोक सी।
क्योंकि एक खास खिते दे विच ही ये खरीद की गारंटी सी, बाकी जगह खरीद की गारंटी नहीं सी। जे 2006 च बिहार ने अपना मंडी बोर्ड भंग करता, वो कानून खत्म करता, बिहार के बंदे नूं तां फिर MSP मिलनी चाहिए सी हुण तक, या वो MSP तो वध रेट मिलना चाहिए सी। 15-15 किले आना बिहारी आके इत्थे मजदूरी क्यों करता? जमीन चंगी है, फसल चंगी है, कोई गल नहीं, पर पुछदा कोई नहीं। तजर्बे जां जिहड़े दे पक्ष च ने किसी दुनिया भर दे विच एक भी देश दस्सण जां साडी स्टेट दे देश दे विच कोई सूबा दस्सण जिथे खरीद की गारंटी गवर्नमेंट की नहीं है तो MSP तो ज्यादा बिक रही चीज़ां। इसलिए किते भी ये है नहीं है उस पद्धर का सैटअप, और वो करके ये जी मंडी का जोड़ा सैटअप है वो जा रहा है। मान लो सांता कबार कमेटी जी 2014 चाहिए, उन्हें भी यही कहा कि FCI भंग कर दो, वो खरीदे ना। हुण की होएगा जे बिहार ते यूपी का किसान या मध्य प्रदेश का किसान ट्रक भर के भी पंजाब ते हरियाणे च लै आउंदा है, उन्होंने इजाजत है कानूनी तौर पर नवे आर्डीनेंस मुताबिक। मध्य प्रदेश ने साढ़े 129 लाख खरीदी है, उन्हें 130 लाख टन कणक पैदा कर दी है कि वो सारी खरीद लेगी गवर्नमेंट। गलाटा देगा ना सारिया मंडिया च नहीं खरीद सकती सारी, वो कहेंगे इन्नी तो नहीं असीं खरीद सकते। MSP विड्रा करने तो बिना कोई चारा नहीं, MSP वापस होएगी। ये सारिया सड़क सड़क बनातियां तुसीं टोल वालियां जिहदे ते गड्डी 150 की स्पीड से चलनी है, तो तुसीं कहोगे रुक जाऊगी आपकी, ऐसी कोई गल नहीं है, ये रुकेगी नहीं है। रस्ते इन्ने साफ बनाते हैं कि इन्हें बंद होना है, तो बंद होए बिना कोई चारा नहीं। जे रस्ते कोई रुकावट ना पई जाए वापस ना होए तो MSP ज़्यादा। इस करके ये जो मंडीकरण एक्ट है जिथे फैडरलिज्म का क्वेश्चन है उत्थे MSP भी जा रही है, उसका भी सवाल है। दूजा जो एक्ट के नाल जुड़िया हुआ है किसान के ठेके का सवाल, तुसीं कित्थे फसल बेच सकते हो। दूजा तुहानूं कानून मुताबक गारंटी मिली है, जिहड़े वो दलील दिंदे ने कि अज तक कोई कानून नहीं सी कॉन्ट्रैक्ट दे विच, सगों तुहाडी सुरक्षा होगी। कल कोई भी बंदा जो खरीददार है तुहाडे नाल एक एग्रीमेंट करूगा तो वो एग्रीमेंट करके तुहानूं पूरा रेट देने का वादा करेगा। तो जिहड़े एग्रीमेंटा का हाल है, जेकर ये होना चाहिए एग्रीमेंट लिखती होना चाहिए, एग्रीमेंट वो गवर्नमेंट कर लवे, तो जेकर गवर्नमेंट को वो घट रेट पर दिंदा है तो गवर्नमेंट की गारंटी होए, गवर्नमेंट किसान को पूरा रेट दे दे तो कोई हर्ज नहीं। पर तुसीं एग्रीमेंट किहदे च कराउण दा आर्डीनेंस जारी कर रहे हो? किसान ते खरीददार, मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बाकी दे लोग, उहदे नाल की होंदा है? वैसे ही दुनिया च मनी सच्चाई है कि एक बहुत छोटे ते एक बहुत मजबूत दो बंदियां का कोई समझौता नहीं होता। कहते गरीब ते बड़े बंदे च दोस्ती भी नहीं चलती, दोस्ती बराबर वाले च चलती है, रिश्ते भी नहीं चलते, दोस्त रिश्ते भी बराबर वाले च चलते हैं। इसलिए एग्रीमेंट भी बराबर वाले च चलते हैं, एग्रीमेंट कोई दो च नहीं है। एग्रीमेंट हुण हुंदा है जिहड़ा सूगर मिलां करदियां ने एरिए वाइज किसानां दे नाल। एक जमाने तक वो गन्ने का बीज भी आप दिंदियां सी ते एग्रीमेंट लिखती हुंदा सी कि इन्ना गन्ना तुसीं सानूं दिओगे, असीं इस रेट ते तुहाडा चक्कांगे चक्कांगे, तरजीह के आधार पर तुहानूं पर्चियां देंगे ते तुहाडा गन्ना असीं लवांगे। ते उस एग्रीमेंट नहीं करना, गवर्नमेंट दे जिहड़ा कीमत कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर कढ़िया होया कि जे 14 दिनों तो वध लेट होंदी है पेमेंट किसी भी गन्ने वाले किसान की, तो 15% ब्याज के नाल पेमेंट दबाउणी संबंधित DC की जिम्मेवारी है, तो संबंधित केन कमिश्नर की जिम्मेवारी है। तो चाहे वो मिल की जायदाद जब्त करके देवे, उस ओपन बोली करा के देवे, पर किसान को 15वें दिन पैसा मिलना चाहिए। इस देश के विच कदे किसान को 15वें दिन पैसा मिल गया हो अज तक? वो मैनू कोई भी एग्रीमेंट वाला दिखा दे। ब्याज का तो बाद की गल है, जो पूरे भी कदे 6 महीने भी मिल गए हो भी दस दे। एक नवा पैसा किसी को ब्याज दवा सके हो तो मैनू दस दे।
फैक्ट्री वालियां दी फैक्ट्री नीलाम करना तो बहुत दूर की गल है, तो वो सामने तो बैठ के फैसले होंगे ने। किसान सड़कों से डांगा करते हैं पैसे लिए, कानून किसान के पक्ष च कदे नहीं बोल के खड़ता कि उत्थे खेल कमिश्नर से DC फैक्ट्री वाले भी किसानों के लिया के सामने पेश करते कि इन्होंने धरना देने की लोड़ क्यों पई। कानून ये कहता, तेरा एग्रीमेंट ये कहता कि 15 दिन च देना है, जे किसी हालात कारण नहीं दे सके तो 15% ब्याज नाल दे, 5-5 साल पैसे नहीं मिले होता। तो ये किहड़ी गिद्दड़ इहो जी नवीं गिद्दड़ सिंगी वाला एग्रीमेंट होएगा जिहदे च गवर्नमेंट शामिल आ, वो एग्रीमेंट ऑनर नहीं हो रहा, उस गवर्नमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो तुसीं कहे जे एग्रीमेंट को कह रहे हो तो किसानी को दे देगा, तो उस तरीके नाल कर देगा जी एग्रीमेंट, वो लागू हो जाएगा। ठीक, तो उस लेख मैं पढ़ रहा कि जी वो कह रहे हैं कि जो पैप्सी आई हुशियारपुर के किसी खिते च लगी, किसानों नाल उच्चे रेट पे एग्रीमेंट कर लिया, टमाटर का रेट कहते हैं उदों भी ज्यादा हो गया जिन्ना एग्रीमेंट किया, किसानों ने खुली मंडी च बेचता, कंपनी को दिता ही नहीं। 2 साल किसान ऐ करते रहे, तो तीजे साल रेट डाउन आ गया, फिर कहते जी फैक्ट्री साडा नहीं खरीदी। मतलब पैप्सी बिल्कुल ठीक सी, किसान बेईमान हो गया। ये दलील है, लिखी हुई दलील है अजीत के अखबार च। अज तक मैं तो यही देखा सी कि किसान रुड़दा सी, उसका टमाटर, उसका आलू उन्होंने ये कह के नहीं चक्या कि ये नुक्स है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, यदा बाकी ज़्यादा ठीक नहीं है। ये दलील पहली बार सुनाई दे रही है कि कंपनी ठीक सी, ते उस सारे मामले के विच, उस सारे मामलों के विचों जो तुसी उस पासे वाल चलते हो, एक खतरनाक माहौल हो जाता है, कन्फ्यूजन का माहौल हो जाता है जो तुसी लागू उस पद्धर के उत्ते नहीं करते किसी तरीके के नाल। तो जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का छोटे फार्मर के नाल या बाकी का किसान छोटा तो कॉन्ट्रैक्ट के योग ही नहीं होंगे बेचारा, वो पढ़न के योग नहीं, वो लिखण के योग नहीं, वो कोई हुनर नहीं होएगा। एग्रीमेंट जोड़े करते हैं और पढ़े लिखे बंद के कॉन्ट्रैक्ट देख लो तुम, सारे फैक्ट्रियां चाहे जिन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है बंदे, उन्होंने जद मर्जी घर को तोड़ देंगे, 1 महीने की तनख्वाह दे के की कर लेंगे, कितना कुछ लड़ाई लड़ लूगा कोर्ट के विच। किसान किसानी कर सकता है, वो अदालत जाके मुकदमेबाजी नहीं लड़ सकता कंपनियों नाल या बाकी नाल। कंपनियों को वकील ने जिन्होंने को पूरे का पूरा एक सैट ऑलरेडी बैठा कि सारियां तुसी लड़ोगे उस तरीके के नाल। ते सिंपल बंदे तो इस देश के लगभग 15% लोग ने जिहड़े हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केवल मुकदमा लड़ सकते हैं माड़ा मोटा, बाकी लोग तो जान चुके ही नहीं है, इन्नी महंगी नहीं है, इन्ना महंगा मामला है। फिर दूजी गल कई बार दलील ये आ जाती है कि वो मुकदमा जो छड्डो जी असी अदालतों का तो काम ही नवेड़ता, वो की नवेड़ता है दोने ऑर्डीनेंसा कि जे झगड़ा हो गया किसान ते कंपनी दे विच, जे कंपनी को कोई इतराज है या किसान को कोई इतराज है तो वो एक बोर्ड बन गए, वो बोर्ड SDM बनाएगा, तो वो बोर्ड को जाके ते बोर्ड आपसी सहमति नाल उन्हां दा फैसला कराउण दी कोशिश करेगा। जे आपसी सहमति नाल नहीं हुंदा फैसला तो उसकी अपील SDM को जाएगी, SDM फैसला करेगा, तो फाइनल अपील जिहड़ी है वो DC को जाएगी, तो DC दे आप या अपने वालों नॉमीनेट किया कोई अधिकारी जिहड़ा ADC है उसका फैसला फाइनल है। इस प्रेजेंट दौर के विच जे तां किसी को सतयुगी राज लगता है भी SDM सब की बहुत सुनते हैं, तहसीलदार DC तो जुत्ती कढ़ के खड़ा होंगे भी किसान आया भगवान आया, गल जरूर सुनो, फिर तरीका ठीक हो सकता। नहीं बेचारे SDM की DC की अंबानी वर्गा आदमी जिहदे मूहरे 10-10 चीफ मिनिस्टर 3-3 दिन वेट करते हैं कि मैंने 10 मिनट दे दे, कि उसकी कोई औकात है किसी की कि SDM फैसला वो नहीं करेगा या बाकी कोई ये नहीं करेगा, ये संभव है कितने यहो जे प्रेजेंट सिस्टम च कितने संभव है, ये किवें ऑनर हो सकता, किवें जाके तुसीं कित्थे की करा सकते। इसकी रियलिटी तो टुट के तुसीं आइडियल गल्लां सोचण की गल करदे हो कल्ली उसे पद्धर दे उत्ते, उसदा कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऐ हो जाऊगा जी, कॉन्ट्रैक्ट नाल लीगल पता नहीं की हो जाएगा, तुहाडा लाच निया जिन्ना जस्टिस लोगों को मिल रहा है, जिन्होंने मर्जी फड़ के तुसीं मार देंदे हो शरेआम झूठे पुलिस मुकाबले दे विच, ला कोर्ट उन्होंने बुलाउंदी तक नहीं है बंदियां नूं। ते हालात इहो जिहे होण जिहड़े देशां दे विच, उत्थे तुसीं इस गल तो उम्मीद रखदे हो, ये संभव नहीं।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਫੇਲ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਮਾ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ 5-4 ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, 99 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 95 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਐਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦ ਲੇ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲੇ, ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 500 ਏਕੜ ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 500 ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 49% ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 51% ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 99 ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਉਹ 99 ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਜੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ 49-52 ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਥਰਡ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਡਿਸਕਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਪੈਡੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੂਹੇ ਕਤਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਮਾਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਬੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਦਾ ਕਲਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 4,4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ EMPLOYE ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਮੋਸ਼ ਆ 7,000 EMPLOYE, ਜਿਹਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਨ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਮੀਰ ਐਡਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਸਰਵਿਸ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ। ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਬਲੱਡ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ EMPLOYES ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਲੱਖ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਝੂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਐਫਸੀ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ MSP ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 96%, 6% ਪਿੱਛੇ ਸੀ, 94% ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 MPਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 7 MPਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਢਾਹ ਕੇ ਖੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪੇਚੀਦਾ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗੁਣਾ ਪਿਆ ਮਾਲ, ਇੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 38% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 38% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਨਾਜ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਪੈਸਾ ਦਏ ਵੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।